دونوں ممالک نے اعلان جنگ کر دیا ہے۔ اور جو باتیں کی جا رہی تھی کہ پھر بیٹھیں گے، بات کریں گے، مذاکرات کریں گے، وہ سب کچھ جو ہے وہ تھم توڑ چکا ہے۔ کہ یہ ایران کی طرف سے میزائل داغے گئے، ایران کی طرف سے اٹیک کیے گئے۔ السلام علیکم دوستو، دوبارہ سے یہ جنگ جو ہے وہ باقاعدہ شروع ہو گئی ہے۔ باقاعدہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ باقاعدہ اس کا دونوں اطراف سے اعلان ہو گیا ہے، اور جو باتیں کی جا رہی تھی کہ پھر بیٹھیں گے، بات کریں گے، مذاکرات کریں گے، وہ سب کچھ جو ہے وہ تھم توڑ چکا ہے۔ ٹرمپ نے جو ہی دھمکی دی اور اس دھمکی کے بعد حالات مزید کشیدہ ہونا شروع ہو گئے، اور اس کشیدگی کی وجہ سے اب بتایا یہ جا رہا ہے کہ باقاعدہ دونوں ممالک نے اعلان جنگ کر دیا ہے۔ اور ساتھ جو ہے وہ ایک تشویشناک خبر یہ ہے جو کل سے پرسوں سے بلکہ گردش کر رہی ہے، سعودی عرب کا امریکہ کے ساتھ مل کر اس پورے معاملے میں فوجی طاقت کا مظاہرہ کرنا۔ اب دوستو یہ مبصرین کیا کہتے ہیں، ماہرین کیا کہتے ہیں، وہ سائیڈ پہ رکھ کے میں چند ایک نئی اپڈیٹس آپ کو دینے جا رہا ہوں، وہ سن کے جائیے گا۔ ایران اور امریکہ کے درمیان کشیدگی کی نئی جو ایک لہر شروع ہو چکی ہے، یہ لہر خطے میں کس حد تک جو ہے وہ پورے خطے کو متاثر کر سکتی ہے۔ دوستو امریکی فوج نے ایران کے جنوبی حصوں بالخصوص ابنائے ہرمز کے قریب بندر عباس، کیش اور جو کشم جزائر کے درجنوں ٹھکانے ان کو نشانہ بنایا ہے۔ IRGC پاسداران انقلاب نے اس بات کو باقاعدہ جو ہے وہ یہاں پہ شور کر دیا ہے۔ ان حملوں میں ایرانی کمانڈ سینٹر، میزائل، ڈرون فیلڈز اور ساحلی دفاعی نظام کو نشانہ بنایا گیا ہے، اور وہ شدید حد تک متاثر ہوئے ہیں۔ یہاں پہ میں بہت کم دیکھا ہے کہ ایران کا جو میزائل سسٹم ہے یا ایران کی جو دفاعی تنصیبات ہیں ان کو کس حد تک نشانہ بنایا گیا ہو اور پھر اس کو باقاعدہ ڈیمیج کیا گیا ہو۔ تو یہاں پہ خبر ڈیمیجنگ کی ہے کہ کافی حد تک جو ہے وہ معاملہ خطرناک حد تک پہنچ چکا ہے۔ جانی نقصان کی بات کریں گے دوستو، تو ایرانی میڈیا کے مطابق کشم جزیرے پر ہونے والے حملوں میں 3 افراد ہلاک ہو چکے ہیں اور 2 زخمی ہو چکے ہیں۔ اب دوستو ایران کا جو رد عمل ہے اور جوابی کارروائیاں ہیں وہ مسلسل خطے میں جاری ہیں۔ سرپرائز اٹیک کا دعویٰ کیا جا رہا ہے۔ امریکہ کا کہنا ہے کہ یہ جو بمباری ہے اس ایرانی سرپرائز اٹیک کا جواب ہے، جس میں ایران نے اردن میں قائم امریکی فوجی بیس پر بیلسٹک میزائل داغے تھے، تاہم امریکہ نے تمام میزائلوں کو فضا میں ہی تباہ کر دیا تھا۔ اچھا، یہ وہ بات کر رہا ہوں جب میں نے لاسٹ ایک ویڈیو کی تھی، اس کے اندر ہم نے ذکر کیا تھا کہ کچھ امریکن فوجی ہیں جو شیلٹرز کے اندر گھس رہے ہیں اور ایرانی جو میزائل ہیں ان کی باقاعدہ گونج سنائی دے رہی ہے ساتھ ساتھ ہمیں۔ اب دوستو یہاں پہ بات سعودی عرب کی شمولیت اور عراق پر حملوں کی اگر کی جائے تو سعودی عرب نے، ان کے ڈیفنس منسٹر نے باقاعدہ طور پہ اعلان کیا تھا کہ ہم ایران کے خلاف جو ہے وہ فوجی طاقت کا استعمال کرنے جا رہے ہیں۔ اب اسی اعلان کے اوپر اگر بات کر لیتے ہیں تو اس کو باقاعدہ شور کر دیا گیا ہے کہ امریکہ اور جو سعودی عرب ہے ان کی افواج مل کر اب ایران کے اوپر اٹیکس کر رہی ہیں، اور ایرانی جو آفیشلز ہیں ان کی جانب سے بھی اس بات کی تصدیق کر دی ہے۔ اس سے اب کیا ہوگا؟ اب معاملہ اور نیا جھگڑا جو ہے وہ کیا سٹارٹ ہوگا؟ اس سے پہلے ہم نے دیکھا ہے کہ عرب ممالک جو ہیں وہ خاموش تھے اس پوری جنگ میں، گو کہ جو ایران ہے وہ عرب ممالک کے اوپر اٹیک کر رہا تھا، مطلب وہاں کے جو تنصیبات تھی، امریکن ایئر بیسز تھی اور امریکہ کی تنصیبات تھی، ان کو اٹیک کر رہا تھا۔ لیکن کسی بھی عرب ملک میں سے کسی بھی ملک نے باقاعدہ جو ہے وہ جنگ کے اندر شامل ہونے کا اعلان نہیں کیا تھا۔ لیکن یہاں سعودی عرب جیسا ملک اگر اعلان کر رہا ہے، جنگ میں شامل ہو رہا ہے، اپنے فوجیوں کو باقاعدہ جو ہے وہ آن گراؤنڈ لڑنے کی اجازت دے رہا ہے، تو پھر یہ معاملہ انتہائی تشویشناک معاملہ ہے، اس کے اوپر بڑا غور کیا جانا چاہیے دوستو۔ عالمی معیشت کے حوالے سے میں بات کروں گا، اس پوری جنگ سے بڑا متاثر ہو رہا ہے پوری دنیا کا معاشی نظام۔ تیل کی قیمتوں میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ جنگ دوبارہ بھڑکنے سے عالمی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمتوں میں اچانک تیزی آ گئی ہے، اور اس وقت کی ایک بری خبر آپ سب لوگوں کے لیے یہ ہے کہ تیل کی پرائسز بڑی سطح پہ بڑھانے کا فیصلہ حکومت کر سکتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کل جمعہ ہے، اور جمعہ کے روز جو کہ ایز یوزول اعلانات ہوتے ہیں پیٹرولیم مصنوعات کے اضافے اور کمی کے، تو یہ اعلانات کچھ آپ لوگوں کے حق میں آتے ہوئے نظر نہیں آ رہے۔ دوستو میرے پاس کچھ خبریں جو ہیں وہ ایکس اکاؤنٹس کی پڑی ہوئی ہیں، مختلف سورسز کی پڑی ہوئی ہیں، وہ خبریں بھی آپ کو میں دے دیتا ہوں۔
ईरान लॉन्च अ मैसिव अटैक इन सऊदी अरेबिया। मुश्तबा खमनाई जो कमेंटरी के इनका जो ऑफिशियल अकाउंट है, यहाँ से ये ख़बर मैं आपको दे रहा हूँ। यूएस एम्बेसी इन सऊदी अरेबिया वाज अटैक्ड बाय 3 ईरानी ड्रोन्स। ये मैं पहले इसके बारे में आपको बता भी चुका हूँ। इसके अलावा हम आगे आए, IRGC ने एक स्टेटमेंट जारी की है और ये स्टेटमेंट विद इन पिक्चर है, विद इन फुटेज है। यहाँ पे फुटेज तो मैं नहीं चला सकता, पिक्चर आपके सामने चल रही होगी। द US एम्बेसी इन सऊदी अरेबिया वाज हिट बाय 3 ईरानियन ड्रोन्स। मतलब किस तरीके से ईरानी ड्रोन्स जो हैं वो वहाँ पे उस एम्बेसी को हिट करते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे एक और ख़बर जो है वो ये है कि BBC ने इस खबर को कंफर्म किया है कि ट्रंप की जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसने मैसिव स्ट्राइक्स जो हैं वो लॉन्च कर दी हैं। बड़े पैमाने के ऊपर हमले करने का बाकायदा जो है वो एक प्लान तरतीब दे दिया है। ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन ने, इंतज़ामिया ने इस बात की तस्दीक कर दी है। BBC ने इस बात को वाज़े किया है कि डायरेक्टली ईरान के ख़िलाफ़ पूरे तरीके से एक जंग का नक्शा जो है वो तरतीब दे दिया गया है और पेंटागन ने भी इस बात को जो है वो ऑन किया है, तस्दीक कर दी है। अच्छा दोस्तों, एक ख़बर मेरे पास एक इनकी जो तस्नीम न्यूज़ एजेंसी थी जिसका अक्सर हम हवाला देते थे, जो ही हम सोर्सेज़ निकालते हैं और उन सोर्सेज़ को आपके सामने रखते हैं, तो तस्नीम न्यूज़ एजेंसी जो है वो ईरान की काफ़ी एक्टिव न्यूज़ एजेंसी थी और उसकी काफ़ी ख़बरें जो हैं वो हमारे पास पहुँचती थी, बड़ी बर वक्त ख़बरें पहुँचती थी। तो तस्नीम न्यूज़ एजेंसी का एक्स अकाउंट जो है वो सस्पेंड कर दिया गया है। इसके ऊपर एक मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, तस्नीम न्यूज़ एजेंसी का सस्पेंड अकाउंट हुआ क्यों है, क्या कौन सी ऐसी वायलेशन हुई है, उसके ऊपर मैं बात करूंगा। लेकिन कौन से सोर्सेज से मुझे ये पता चला है वो सोर्सेज भी आपके सामने रखे जाएंगे। अच्छा दोस्तों, सैयद अब्बास अरागची का एक ट्वीट है वो मैं आपके सामने पढ़ देता हूँ कि वंस अगेन द ट्रंप regime is firing HIMARS missiling from Kuwait in response more Iranian and damaging the full destruction of the Kuwaiti regime ongoing aggression। मैं ये बताता चलूँ आपको कि अब हर तरफ से ईरान को दबाने की कोशिश की जा रही है। अरब ममालिक के ज़रिए ट्रंप जो है वो जिस अपने इत्तेहाद का गलत फ़ायदा उठाते हुए हर अरब मुल्क का पूरे तरीके से बेदरेग इस्तेमाल करना शुरू कर चुके हैं ईरान के ख़िलाफ़, और ईरान इस बात को बाकायदा तौर पे दुनिया के सामने लाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अरब ममालिक के ऊपर जब ईरान अटैक करता है तो वो अपनी सालमियत, अपनी बका, अपनी हिफाजत को चैलेंज कर देते हैं कि जी अब हमारे सामने इस तरह की अगर चीज़ आएगी तो ये हमारे लिए एक बड़ा चैलेंज है और हम इसका जवाब देंगे। इससे पहले हम सुनते थे कि बहुत सारी चीज़ें कही जा रही हैं, लेकिन अमेरिका ने सऊदी अरब को इस मामले में साथ मिला लिया है। लेकिन बाकी ममालिक क्या करते हैं, ये बड़ा एक फ़ैसला कुन मरहला होगा। इसके बाद क्या होगा ये देखना होगा। अब्बास अरागची का एक और ट्वीट आपके सामने मैं रख देता हूँ। इसमें अब्बास अरागची ने ना यानी कि टू विंडोज़ में एक ही फ्रेम के अंदर दो फ़ोटोज़ उसने जो है उन्होंने यहाँ पे शेयर किए हैं। उन फ़ोटोज़ के अंदर अगर आप देखें तो यहाँ पे येलो वर्डिंग के अंदर एक लाइन लिखी है, दोनों पे अलग अलग लाइंस लिखी है। जहाँ पे अमेरिकन फ्लैग है वहाँ पे उन्होंने एक लाइन ये लिखी है कि इफ़ दिस इज़ टेररिज्म, अगर ये दहशत गर्दी है। अब दूसरी लाइन इसी के साथ मिली है, और ये वो तबाही है जो आप देख रहे हैं जो सऊदी अरब या बाकी अरब ममालिक के अंदर अमेरिकन तनसीबात और एयर बेसेस हैं उनके ऊपर हमलों की फुटेज हैं। और यहाँ पे अब्बास अरागची लिखते हैं कि अगर ये दहशत गर्दी है, क्योंकि ये ईरान की तरफ से मिसाइल दागे गए, ईरान की तरफ से अटैक किए गए, तो फिर जहाँ पे ईरान का झंडा मौजूद है, अगर आप नज़र आ रहा हो आपको बंदर अब्बास, कुशम और दीगर इलाके जो यहाँ पे डैमेज नज़र आ रहे हैं, आपको सत्यानाश निकाली हुई है इन इलाकों की, तो फिर अब्बास अरागची सवालिया अंदाज में पूछ रहे हैं कि देन व्हाट इज़ दिस, फिर ये क्या है। मतलब अगर ये दहशत गर्दी है जो हमारे अटैक्स की वजह से तबाही हो रही है, तो फिर ये जो तबाही हुई है, सब कुछ राख का ढेर बना दिया आपने, ये चीज़ इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे, ये क्या है। अच्छा दोस्तों, ये बड़ी इंटरेस्टिंग खबरें हैं। इसको यकीनी तौर पे जो है वो हम एक अलग से वीलॉग्स के अंदर इस सूरत में हम पूरे तरीके से आपके सामने लाने की भी कोशिश करेंगे। कुछ बड़े इंटरेस्टिंग फुटेज भी हमारे सामने आ रही हैं। जी तो दोस्तों, इसी तरह अल जज़ीरा की एक ख़बर भी आपके सामने चल रही होगी। इस खबर को मैं पहले आपके सामने जिक्र कर चुका हूँ कि ईरान IRGC सेज 3 मेंबर्स किल्ड इन US मिसाइल अटैक, और इसके साथ जो है वो हम बाकी मज़ीद ख़बरें और ख़ासकर जो तस्नीम न्यूज़ एजेंसी है उसके बारे में कुछ इंटरेस्टिंग मालूमात और उसके अकाउंट को सस्पेंड करने के बारे में कुछ मालूमात आपके सामने रखेंगे अगले व्लॉग में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह ने के बाद।